Hello friends, have a great day. आशा राखું છું કે બધા સહી સલામત હશો, પરિસ્થિતિ પ્રમાણે સજાગ અને સલામત રહેશો. હવે મિત્રો આપણે ગયા વખતે પાસ્ટ ટેન્સની અંદર एक सिंपल पास्ट सीख्या था, प्रेजेंट टेन्स में एक सिंपल प्रेजेंट सीख्या था और फ्यूचर टेन्स में एक सिंपल फ्यूचर सीख्या था. एटले के वर्तमान काल पण सीख्या, भूतकाल पण सीख्या और भविष्यकाल पण सीख्या. पण केवा सीख्या था? सादा, बधा सादो वर्तमान काल, सादो भूतकाल और सादो भविष्यकाल. चौथा नंबरनो जे टेन्स सीख्या था ते पाछो फरीथी वर्तमान काल चालू कर्यो. तो एमां आपणे सीख्या था क्यो कहे छे चालू वर्तमान काल, प्रेजेंट कन्टिन्युअस टेन्स. गया लेक्चरनी अंदर आपणे सविस्तार संपूर्णपणे माहिती साथे चालू वर्तमान काल शीख्या, जेमां सौ प्रथम मैं तमने एक कोठो बनाव्यो हतो. कोठानी अंदर जे लख्युं हतुं आई एम राइटिंग, वी आर राइटिंग, यू आर राइटिंग, यू आर राइटिंग, ही सी इट इज राइटिंग अने दे आर राइटिंग. कोठा बाद नीचे आपणे एनुं सूत्र बनाव्युं हतुं, जे सूत्र लख्યું હતું આપણે એમ ઇઝ આર પ્લસ આઈએનજી. તેના બાદ ઉપયોગ લખ્યો હતો કે ચાલુ વર્તમાન કાળનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરી શકાય, કે કોઈ પણ ક્રિયા હાલ ચાલુ છે તેવું દર્શાવવા માટે ચાલુ વર્તમાન કાળ વાપરી શકાય. બરાબર. પછી એમાં આઈએનજી લગાડવાના નિયમો લખ્યા હતા. તમે જાણો છો કે આઈએનજી લગાડવાના 7 નિયમો હતા. હું ઝડપથી એનું રિવિઝન કરાવું છું. બરાબર. તો આઈએનજી લગાડવાના 7 નિયમો હતા. પહેલો નિયમ સામાન્ય રીતે આઈએનજી લાગે છે. बीजो नियम छेल्लो ई होय. बीजो नियम शुं हतो? छेल्लो ई होय तो आईएनजी लगाड़ती वखते छेल्ला ई नो लोप थाय छे. तीजो नियम हतो परंतु जो क्रियापदना छेल्ला अक्षर तरीके डबल ई होय तो मात्र आईएनजी लागे छे. चौथो नियम हतो छेल्लो अक्षर व्यंजन होय, तेनी आगळ एक ज स्वर होय तो आईएनजी लगाड़ती वखते छेल्लो व्यंजन बेवड़ाय छे, डबल थाय छे. पण पांचमो नियम एवो लख्यो कि परंतु जो छेल्ला व्यंजननी आगळ 2 अथवा 2 थी वधारे स्वर होय तो मात्र आईएनजी लागे छे. एनो मतलब बेवड़ातो नथी. छठो नियम लख्यो एल वाळो. जो क्रियापदना छेल्ला अक्षर तरीके मात्र एक ज एल होय तो आईएनजी लगाड़ती वखते छेल्लो एल बेवड़ाय छे. बराबर ने. ट्रावेल, क्वेरल अने कंट्रोल आ बधा एक्जाम्पल्स लख्या. अने सातमो नियम लख्यो कि जो परंतु जो क्रियापदना छेल्ला अक्षर तरीके डबल एल होय तो मात्र आईएनजी लागे छे. पीयू डबल एल पुल लख्યું, टी डबल एल टेल लख्યું, खबर छे ने, एसी डबल एल सेल लख्યું. तो आ रीते 7 नियमों मैं तमने सविस्तार एक्जाम्पल साथे समझाया. त्यारबाद ओळखदर्शक शब्दों लख्या, 12 शब्दों खबर होय तो. जो ओळखदर्शक शब्दों में पहली 6 जोड़ी लखी कि नाउ, लोक, सी, वॉच, हियर के लिसन आवे. क्या 6 शब्दों था भाई? नाउ, लोक, सी, वॉच, हियर के लिसन आवे तो चालू वर्तमान काल छे. 3 शब्द समूहों लख्या था भाई कि एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट के एट प्रेजेंट आवे. अथवा तीजा नंबरे संयोजकों 3 लख्या था कि वेन, वाइल अने एक आवे, एज आवे, वेन, वाइल अने एज आवे. अने वाक्यना एक भाग में सादो वर्तमान काल होय तो बीजो भाग चालू वर्तमान काल बने. तो आ रीते 12 शब्दों. क्या 12 शब्दों? नाउ, लुक, सी, वॉच, हियर, लिसन, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, वेन, वाइल, एज. ओळखदर्शक शब्दों था चालू वर्तमान काल. तो चालू वर्तमान काल सविस्तार बराबर आपणे आखुं एनुं एक लेक्चर पूरुं कर्युं. एमां आईएनजी लगाडवाना नियमो बहु ज महत्वना छे. कोईपण चालू काळ आवशे तो आईएनजी लगाडवाना नियमो काममां आवशे ज. बराबर. एने बहु ज ध्यानमां राखीशुं. चलो हवे आजना टॉपिकनी अंदर, आजना नवा लेक्चरनी अंदर फरी एकवार तमारुं एक्सलेंट इंग्लिश ग्रुपनी अंदर तमारुं स्वागत है. बराबर. सारूं भणो अने सारी सिद्धि मेळवो. बराबर. एवो एक ध्येय मात्र एक्सलेंट इंग्लिश ग्रुपनो अमारो छे. तो एवा तमने अहींया अभिनंदन के एक शुभेच्छा साथे आपणे आ नवा दिवसनी अने नवा लेक्चरनी शरूआत करीए छीए. आगळनुं रिविजन करायुं. हवे आजनो 5मा नंबरनो टेन्स है आपणो भाई पास्ट कन्टिन्युअस टेन्स, जेने आपणे गुजरातीमां कहीशुं चालू भूतकाळ. चालू भूतकाळ. हवे
પાસ્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ જેમ ચાલુ વર્તમાનકાળ શીખ્યા હતા તેમ મિત્રો આ છે ચાલુ ભૂતકાળ. બરાબર, પેલો ચાલુ વર્તમાનકાળ હતો ગયા લેક્ચરની અંદર. આ છે ચાલુ ભૂતકાળ. બરાબર, પહેલાં એના પણ હું તમને અહીંયા ટેબલ દ્વારા સમજૂતી આપીશ. તો લખીશું સૌપ્રથમ આવો એક કોઠો. આઈ વોઝ રાઇટિંગ, વી વેર રાઇટિંગ, you were writing, you were writing, he, she, it was writing અને they were writing. તો આ રીતે ચાલુ ભૂતકાળનો કોઠો બનાવ્યો આપણે. સાથે એનું સૂત્ર પણ લખું છું નીચે. સૂત્ર વોઝ અથવા વેર પ્લસ આઈએનજી. વોઝ અથવા વેર પ્લસ આઈએનજી. ચલો સૌ પ્રથમ કોઠો અને એનું સૂત્ર લખી દઈશું. બરાબર, ચલો ભાઈ, આપણો ગઈકાલે લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર ચાલુ વર્તમાનકાળ હતો, પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ હતો. આજે છે ચાલુ ભૂતકાળ. એ પણ ચાલુ કાળ હતો, આ પણ ચાલુ કાળ છે. ખાલી તફાવત કેટલો છે? પેલો વર્તમાન હતો અને આ ભૂત છે. પેલું ભૂત નહીં, ભૂતકાળ. તો પેલો વર્તમાનકાળ હતો અને આ ભૂતકાળ છે. કોઠો બનાવ્યો આપણે ભાઈ. સૌ પ્રથમ આઈ વોઝ રાઇટિંગ, વી વેર રાઇટિંગ, યુ વેર રાઇટિંગ, યુ વેર રાઇટિંગ, હી, શી, ઇટ વોઝ રાઇટિંગ અને દે વેર રાઇટિંગ. દે વેર રાઇટિંગ. સૂત્ર બનાવ્યું વોઝ અથવા વેર પ્લસ આઈએનજી. વોઝ અથવા વેર પ્લસ આઈએનજી. તો અહીંયા વોઝ અથવા વેર આવશે. ચાલુ વર્તમાનકાળની વાત કરીએ ગયા લેક્ચરની, તો એમાં એમ ઇઝ આર હતું. શું હતું ભાઈ? એમ અથવા ઇઝ અથવા આર પ્લસ આઈએનજી તો ખરું જ. કોઈ પણ ચાલુ કાળ આવે, લાસ્ટ લેક્ચરમાં કહ્યું હતું કે કોઈ પણ ચાલુ કાળ આવે તો આઈએનજી આવે ને. આવા ચાલુ કાળ કેટલા ભણવાના છે? 6. ચાલુ વર્તમાનકાળ, ચાલુ ભૂતકાળ, ચાલુ ભવિષ્યકાળ આના પછીમાં, અને 10, 11, 12 ચાલુ પૂર્ણ વર્તમાનકાળ, ચાલુ પૂર્ણ ભૂતકાળ, ચાલુ પૂર્ણ ભવિષ્યકાળ. તો 6 વખત આઈએનજી લગાડવાનો સૂત્રમાં ઉલ્લેખ થશે. તો એને બરોબર ધ્યાનમાં રાખીશું. ચલો હવે ખ્યાલ આવી ગયો ને? અહીંયા આઈ એમ આવતું તો એમનું ભૂતકાળ શું થઈ ગયું? વોઝ. કારણ કે ચાલુ કાળ તો છે, પેલો એ ચાલુ હતો, પણ આ ભૂતકાળ છે, પેલો વર્તમાનકાળ. તો પેલામાં એમ હતું તો એમની જગ્યાએ એમનું ભૂતકાળ કર્યું વોઝ. જો આર હતું તો આરનું ભૂતકાળ કર્યું વેર. જો ઈજ હતું અહીંયા હી, સી, ઇટની સાથે ખબર હોય તો ઈજનું ભૂતકાળ કર્યું વોઝ. તો એમ અને ઈજનું ભૂતકાળ વોઝ થાય અને આરનું ભૂતકાળ વેર થાય. એટલે જો એમ અને ઈજ હતા ત્યાં વોઝ મૂક્યા. જો બે જગ્યાએ વોઝ આવ્યા. બે જગ્યાએ વોઝ આવ્યું એમ અને ઈજની જગ્યાએ. જ્યારે જો આર હતું બાકીના બધામાં 4 બાબતમાં, તો બધી જગ્યાએ શું મૂક્યું ભાઈ? વેર. વોઝ એટલે હતો, વેર એટલે હતો. બહુવચન. આ એક વચન છે, આ બહુવચન છે. ઓકે, ચલો. અને આઈએનજી લાગશે. શું લાગશે? આઈએનજી. એટલે આઈએનજી લગાડવાના પેલા 7 નિયમો હમણાં જ રિવિઝન કરાયા. એ 7 નિયમો પાછા અહીંયા લાગુ પડશે. ઓકે, આ માત્ર એક એક્ઝામ્પલ આપણે રાઇટ શબ્દનું લખ્યું છે. આની જગ્યાએ બીજું કોઈ પણ ક્રિયાપદ તમે એમ કહો મારે ભાઈ ના પ્લેનું બનાવવું છે, તો આઈ વોઝ પ્લેઇંગ, વી વેર પ્લેઇંગ, યુ વેર પ્લેઇંગ, યુ વેર પ્લેઇંગ, હી, સી, ઇટ વોઝ પ્લેઇંગ અને ધે વેર પ્લેઇંગ. તમે કહો ના મારે રનનું બનાવવું છે, આર યુ એન રન એટલે દોડવું, તો આઈ એમ રનિંગ બોલતા હતા. એ રીતના શું બોલવાનું? આઈ વોઝ રનિંગ, વી વેર રનિંગ, યુ વેર રનિંગ, યુ વેર રનિંગ, હી, સી, ઇટ વોઝ રનિંગ અને ધે વેર. જે પણ ક્રિયાપદ બોલવું છે તમારે, કોઈ કહે ના મારે સિંગ ગાવું, તો સિંગનું ક્રિયાપદ બનાવવું છે અને એનો કોઠો આવો બનાવવો છે. તો
खाली आटल ज बदलવાનું, राइट ની જગ્યાએ સિંગ, બાકી બધું તો એમનું એમ જ. કાઈ વોઝ સિંગિંગ, વી વેર સિંગિંગ, યુ વેર સિંગિંગ, યુ વેર સિંગિંગ, હી સી ઇટ વોઝ સિંગિંગ અને દે વેર સિંગિંગ. ટૂંકમાં વોઝ અથવા વેર પ્લસ આઈએનજી. ઓકે, મહત્વનું શું છે સૂત્ર ભાઈ? આ મહત્વનું નથી, ઉપયોગ પણ એટલો બધો મહત્વનો નથી. ભલે હું લખાવું છું, ઉપયોગ કામમાં આવશે, હા, નહીં આવે એવું નહીં, પણ ઉપયોગ ક્યારે કામમાં આવે? સ્પોકન ઇંગ્લિશમાં. કેટલાક 12મા ધોરણ પછી સ્પોકન ઇંગ્લિશના ક્લાસીસ કરવા જતા હોય છે, તો એમાં કામમાં આવે. અથવા કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ અમારા 12મા પછી કે ગ્રેજ્યુએશન પછી વિદેશ અભ્યાસ માટે ફોરેન કન્ટ્રીઝની અંદર ભણવા માટે જતા હોય, અમેરિકા જતા હોય, કેનેડા જતા હોય, ઓસ્ટ્રેલિયા કે ઇંગ્લેન્ડ જતા હોય, ન્યૂઝીલેન્ડ જતા હોય. દર વર્ષે 12મા પછી પણ ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ મારા આવી રીતે વિદેશની અંદર ઉચ્ચ અભ્યાસ માટે જાય છે. આ વખતે પણ 5-6 વિદ્યાર્થીઓ 12 કોમર્સમાં તૈયારી કરતા હતા, બરાબર. સાયન્સવાળા પણ જતા હોય છે. તો એ વખતે આ ઉપયોગ કામમાં આવશે, કારણ કે એ વખતે IELTSની એક્ઝામ આપવી પડે. વિદેશ જવા માટે શેની એક્ઝામ આપવી પડે? IELTS. કદાચ તમને ખબર હશે, બરાબર. આ આઈલેટ્સની એક્ઝામ આપવી પડે, જેને કહેવાય IELTS, ઇન્ટરનેશનલ ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજ ટેસ્ટિંગ સિસ્ટમ. કયું? ઇન્ટરનેશનલ ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજ ટેસ્ટિંગ સિસ્ટમ, IELTS. તો એમાં આ બધા જ કાર્ડ આવશે, 12 કાર્ડ ડિટેલમાં. હું જે અહીંયા લખાવું છું એ ચોપડાના 12 કાર્ડ એ વખતે કામમાં આવશે, બરાબર. ટૂંકમાં હાલ આપણે સૂત્ર ઉપર વધારે ફોકસ કરીશું, બરાબર. તો આપણું સૂત્ર બહુ મહત્ત્વનું છે, એને ધ્યાન આપીશું. ચલો હવે લખીશું ઉપયોગ. કાર્ડ સમજ્યા, કોઠો સમજ્યા, એનો સૂત્ર સમજ્યા, હવે એનો ઉપયોગ લખીશું. ઉપયોગ ભાઈ લખો, કોઈ પણ ક્રિયા ભૂતકાળમાં અમુક ચોક્કસ સમયે ચાલુ હતી તેવું દર્શાવવા માટે ચાલુ ભૂતકાળ વાપરી શકાય. ફરીથી બોલું છું. ઉપયોગ, કોઈ પણ ક્રિયા ભૂતકાળમાં અમુક ચોક્કસ સમયે ચાલુ હતી તેવું દર્શાવવા માટે ચાલુ ભૂતકાળ વાપરી શકાય. ચલો શું લખ્યું ભાઈ? કે કોઈ પણ ક્રિયા, જો કાલે એટલે કે લાસ્ટ લેક્ચરમાં શું શીખ્યા હતા? ચાલુ વર્તમાન કાળ. એમાં શું લખ્યું હતું? કે કોઈ પણ ક્રિયા હાલ ચાલુ છે. હું બોલું છું તો આઈ એમ સ્પીકિંગ, ચાલુ વર્તમાન કાળ. તમે લખો છો તો વી આર રાઇટિંગ, ચાલુ વર્તમાન કાળ. પણ ચાલુ ભૂતકાળ એટલે શું? કે કોઈ પણ ક્રિયા ભૂતકાળમાં અમુક ચોક્કસ સમયે ચાલુ હતી. કોઈ પણ ક્રિયા ભૂતકાળમાં અમુક ચોક્કસ સમયે ચાલુ હતી તેવું દર્શાવવા માટે ચાલુ ભૂતકાળ વપરાય. હાલ ચાલુ છે તો ચાલુ વર્તમાન કાળ. ભૂતકાળમાં ચાલુ હતી, ચાલુ છે નહીં, ચાલુ હતી તો ચાલુ ભૂતકાળ. ધારો કે હું એમ કહું પંખો ફરે છે, ધ ફેન ઇઝ મૂવિંગ, ચાલુ વર્તમાન કાળ. પણ હું એમ કહું ગઈકાલે પણ પંખો ફરતો હતો, ફરવાની ક્રિયા ચાલુ પણ હતી. ચાલુ છે નહીં, ચાલુ છે એવું કહે તો વર્તમાન કાળ, ચાલુ વર્તમાન કાળ. પણ ભૂતકાળમાં કોઈ ક્રિયા ચાલુ હતી તેવું કહો તો થશે ભાઈ ચાલુ ભૂતકાળ. તો ચાલુ ભૂતકાળનું સૂત્ર ભાઈ આપણે બનાવ્યું વોઝ વેર. ચાલુ ભૂતકાળ ફરીથી, કે કોઈ પણ ક્રિયા ભૂતકાળમાં અમુક ચોક્કસ સમયે ચાલુ હતી તેવું દર્શાવવા માટે આ કાળ વાપરી શકાય. તમે એમ કહો ગઈકાલે અત્યારે અમે ટીવી જોતા હતા, તો ગઈકાલે આ સમયે તમારે ટીવી જોવાની ક્રિયા ચાલુ હતી. કોઈ એમ કે ગઈકાલે અત્યારે અમે જમતા હતા, વી વેર ઇટિંગ yesterday at this time, we were eating yesterday at this time, અમે ગઈકાલે અત્યારે જમતા હતા. કોઈ એમ કે અમે ગઈકાલે અત્યારે ક્રિકેટ રમતા હતા, તો લખી શકે વી વેર પ્લેઇંગ ક્રિકેટ yesterday at this time. તો કોઈ પણ ક્રિયા ભૂતકાળમાં અમુક ચોક્કસ સમયે ચાલુ હતી
તેવું દર્શાવવા માટે ચાલુ ભૂતકાળ વાપરી શકાય. ઓકે, ચલો આ ઉપયોગ લખ્યો. હવે આના કોઈ નિયમો છે નહીં. કેમ? નિયમો લખાવું તો કયા લખાવું ભાઈ? આઈએનજી લગાડવાના. લખવાય છે ખરી? ના લખાય. હો, આગળ લખાયા છે એ જ નિયમો છે આઈએનજી લગાડવાના. ખબર છે ને? આગળ જે 7 લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર લખાયેલા છે નિયમો, પાસ્ટ જે આ ટેન્સની અંદર એ જ લાગુ પડશે. પેલા પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ હતો, આ પાસ્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ છે. આઈએનજી જો આવે તો એ સાથે 7 નિયમો કયા ખબર છે ને? આઈએનજી લગાડવાનો, છેલ્લો ઈનો લોપ કરવાનો, ડબલ ઈ હોય તો એમનું એમ રહે. ખબર છે ને? છેલ્લો વ્યંજન હોય ને આગળ એક સ્વર હોય તો બેવડાઈ જાય. છેલ્લો વ્યંજન હોય ને આગળ 2 અથવા 2 થી વધારે સ્વર હોય તો એમનું એમ રહે. છઠ્ઠો નિયમ 1 એલ હોય તો બેવડાઈ જાય, ડબલ એલ હોય તો એમનું એમ રહે. સાથે 7 નિયમો બોલી ગયો. એ નિયમો અહીંયા પણ લાગુ પડશે, એટલે નિયમો લખવાનું કોઈ જરૂરિયાત છે નહીં. ઉપયોગ લખ્યો, નિયમો છે નહીં કારણ કે એના જ છે. તો હવે શું આવ્યું ભાઈ? ઓળખ દર્શક શબ્દો. શું આવશે? ઓળખ દર્શક શબ્દો. બરાબર? ઉપયોગના નીચે એકાદ બે લીટી કોરી છોડી અને આપણે લખીશું ઓળખ દર્શક શબ્દો. ઓકે, ઓળખ દર્શક શબ્દો. ચલો હું લખું છું અહીંયા ઓળખ દર્શક શબ્દો કયા કયા છે. તો વાક્યની અંદર યટ આવે, THEN ધેન આવે, બરાબર, યસ્ટરડે આવે, લાસ્ટથી શરૂ થતો સમય આવે, એટ ધેટ ટાઈમ આવે, એટ ધેટ મોમેન્ટ આવે, વેન, વાઇલ અને એજ આવે. ચલો આટલા 9 શબ્દો લખી દઈશું આપણે. અને ભૂતકાળનો સમય છેલ્લે. તો 10 બાબતો, 9 શબ્દો છે, 9 નિશાની છે એની. અને ચલો થોડુંક નીચે ઉતારીશું. ઓકે, હવે દેખાશે બધાને, કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. ચલો લખાઈ ગયો છે. ફરીથી બોલું છું. ઓળખ દર્શક શબ્દો 10 પોઈન્ટ છે, 9 શબ્દો છે. યટ, વાયટી, THEN ધેન, યસ્ટરડે તમે જાણો છો. લાસ્ટથી શરૂ થતો સમય એટલે ખબર પડી ને? લાસ્ટ સન્ડે, લાસ્ટ વીક, લાસ્ટ મંથ, લાસ્ટ યર, લાસ્ટ વેકેશન, જે હોય તે. પછી એટ ધેટ ટાઈમ આવે. પેલામાં એટ ધીસ ટાઈમ હતું. એટ ધેટ મોમેન્ટ આવે. પેલામાં એટ ધીસ મોમેન્ટ હતું તો ધીસનું ધેટ થઈ ગયું. પછી વેન, વાઇલ અને એજ. પણ મિત્રો આ વેન, વાઇલ અને એજ આવે આ 3, ત્યારે વાક્યનો એક ભાગ સાદો ભૂતકાળ હોય તો જ બીજો ભાગ ચાલુ ભૂતકાળ બને. પેલામાં પણ આવું આવ્યું હતું, ખબર છે ને? લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર મેં તમને સમજાવ્યું હતું. બરાબર? નિશાનીના શબ્દો યટ, ધેન, યસ્ટરડે, લાસ્ટથી શરૂ થતો સમય, એટ ધેટ ટાઈમ, એટ ધેટ મોમેન્ટ, વેન, વાઇલ અને એસ. અને ભૂતકાળનો કોઈ ચોક્કસ સમય હોય કે 15મી ઓગસ્ટ 1947 લખેલું હોય, 26મી જાન્યુઆરી 1950 લખેલું હોય, 30મી નવેમ્બર એમ કરીને કોઈ સાલ લખેલી હોય, ગમે તે, તો ભૂતકાળનો ચોક્કસ સમય થઈ ગયો કહેવાય. બરાબર? ખાસ યટ, ધેન, યસ્ટરડે, લાસ્ટ અથવા એટ ધેટ ટાઈમ, એટ ધેટ મોમેન્ટ, આ તો બરાબર છે. પણ આ 3 શબ્દો પહેલાંમાં પણ હતા. મેં કહ્યું હતું ચાલુ વર્તમાન કાળમાં. પણ એમાં શું હતું? વેન, વાઇલ અને એજ આવે તો એક ભાગ સાવકા, સાદો વર્તમાન કાળ હોય તો બીજો ચાવકા બનતો, ચાલુ વર્તમાન કાળ બનતો. પણ અહીંયા વેન, વાઇલ અને એજ હોય તો વાક્યનો એક ભાગ સાદો ભૂતકાળ હોવો જોઈએ તો જ બીજો ભાગ ચાલુ ભૂતકાળ બને.
આ પણ જોવાનું છે. ચલો તો આ 10 પોઈન્ટ છે ભાઈ, એ આ કાળની ઓળખ અથવા નિશાની. ઓકે, ચલો હવે ચાલુ ભૂતકાળ આપણો અહીંયા પૂરો થયો. ફરીથી સમજાવી દઉં ચાલુ ભૂતકાળમાં શું કર્યું. તો સૌપ્રથમ આપણે ટેન્સનું નામ લખ્યું ઇંગ્લિશમાં પાસ્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ, પછી એનું હેડિંગ આપ્યું ચાલુ ભૂતકાળ, પછી મેં કોઠો બનાવ્યો અહીંયા, બરાબર ને, અને કોઠાની નીચે આપણે સૂત્ર બનાવ્યું વોઝ અથવા વેર પ્લસ આઈએનજી. પછી આપણે ઉપયોગ લખ્યો કે કોઈ પણ ક્રિયા ભૂતકાળમાં અમુક ચોક્કસ સમયે ચાલુ હતી એવું દર્શાવવા માટે આ કાળ વપરાય. પછી આપણે આના નિયમો નથી લખ્યા કારણ કે આઈએનજી લગાડવાના નિયમો આગળ આવી ગયા, કોમન છે. અને આપણે સીધા જ ઓળખદર્શક શબ્દો લખી કાઢ્યા. તો કયા શબ્દો છે? તો યટ આવે, ધેન આવે, ખબર છે ને, યસ્ટરડે આવે, લાસ્ટથી શરૂ થતો સમય આવે, એટ ધેટ ટાઈમ આવે, એટ ધેટ મોમેન્ટ આવે, વેન, વાઇલ અને એજ. સાથે એક ભાગ સાદો ભૂતકાળ હોય તો બીજો ભાગ ચાલુ ભૂતકાળ થઈ શકે. અને એક છેલ્લે લખ્યું ભૂતકાળનો કોઈ ચોક્કસ સમય આવે. તો 10 બાબતો 10 નિશાનીઓ શું આ કાળને ઓળખવા માટેની છે. તો આપણો આ ટેન્સ છે એ અહીંયા આપણે પૂરો કર્યો છે. તો આશા રાખું છું કે બધાને લખી દીધો હશે. કદાચ લખવાનો રહી ગયો હોય તો શું કરશો? ફરીથી વિડીયો સાંભળજો, એને પોઝ કરજો, થોડોક રિવર્સ કરજો. લખવાનું રહી જશે એવું બનશે જ નહીં. દરેકે દરેક નિયમ 3 વાર હું બોલું છું, 3 વાર સમજાવું છું. તમે કંટાળી જાઓ એટલી વખત બોલું છું અને એટલી વખત સમજાવું છું. છતાં પણ કદાચ કોઈને બાય મિસ્ટેક રહી જતું હોય તો આવી રીતે કરી શકો. વિડીયો વારંવાર જોઈ શકો, તમારી પાસે જ છે. ઓનલાઈનના બેનિફિટ આ રહ્યા છે. ઓફલાઈન હોય તો આ પતી ગયું, પૂરું થઈ ગયું, કાલે બીજો હોય, બરાબર. આજે જે નહોતા આવ્યા તો એના ચૂકી ગયું. આવતીકાલે નવેસરથી કયા પોઈન્ટ ના શીખવાડો, આગળ ચાલે. પણ કદાચ આજે જ્યારે પણ મોકલ્યો છે આ લેક્ચર અને એ વખતે તમારાથી ન જોવાની હોય તો મોડા વહેલા જોઈ શકો, બીજા દિવસે જોઈ શકો, અઠવાડિયા પછી જોઈ શકો. ભણ્યા છીએ 15 દિવસ પછી એમ થયું, મહિનો કે 15 દિવસ પછી એમ થયું કે આ તો બધું ભૂલી ગયા ભણેલું, લાવોને એક વખત રિવિઝન કરીએ. રિવિઝન કરવું છે તો વારા પરથી બધા વિડીયો સાંભળી કાઢો, બધું જ રિવિઝન થઈ જશે A to Z. આ ઓનલાઈન ક્લાસના બેનિફિટ છે, બરાબર. તો એનો સદુપયોગ કરજો. ટેકનોલોજી જે છે એ ટેકનોલોજીનો આપણે સદુપયોગ કરીએ. ચલો હવે 6 નંબરનો ટેન્સ લઈ લઈએ છીએ આની સાથે સાથે આપણે, બરાબર. આ હતો આપણે જે ટેન્સ ભણ્યા તે પાસ્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ, બરાબર. એટલે કે ચાલુ ભૂતકાળ. આપણે ચાલુ વર્તમાનકાળ શીખ્યા છીએ, ચાલુ ભૂતકાળ પણ શીખી લીધો છે. અને હવે આવે છે, કયો આવશે ભાઈ? ચાલુ ભવિષ્યકાળ, બરાબર. હવે આવશે ચાલુ ભવિષ્યકાળ, બરાબર. નંબર 6. चलो अभी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेन्स मीन्स के चालू भविष्य काळ रीडिंग आपीशू. एक काळ पूरो थाय बीजो लखो त्यारे थोड़ी 2-3 લીટીની ગેપ છોડવાની, અથવા થોડીક જ લીટીઓ વધતી હોય તો અડધો કોઠો આ પેજ ઉપર અને અડધો કોઠો પેલા નવા પેજ ઉપર નહીં બનાવવાનો, નવા પેજ ઉપર જ લખી દેવાનું, બરાબર. આપણું લખવાનું એકદમ એટ્રેક્ટિવ, ઇમ્પ્રેસિવ હોવું જોઈએ, બરાબર. આ બધી બાબતોને આપણે ફોલો કરીશું. ચલો સૌ પ્રથમ અહીંયા હું એક કોઠો લખાવું છું, બરાબર, જે તમારે પણ લખવાનો છે. I will be writing, we will be writing
चलो लखी दईशु सौ प्रथम चलो लखाई गयु हशे बराबर। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेन्स टेन्सनु नाम से चालू भविष्य काल बराबर। चालू वर्तमान काल शीख्या, चालू भूतकाल शीख्या अने चालू भविष्यकाल। खबर है ने मैं तमने एक कह्युं हतुं कि जुदी टेक्निक थी आपणे बधुं शीखीशुं। पहेला त्रणेय त्रण सादा काल शीख्या, सादो वर्तमान काल, सादो भूतकाल अने सादो भविष्यकाल। हवे त्रणेय त्रण चालू काल, पछी त्रणेय त्रण आवशे पूर्ण काल आवशे, पछी छेल्ला नंबरे आवशे चालू पूर्ण बराबर। तो मुख्य त्रण ज काल छे भाई, वर्तमान काल, भूतकाल अने भविष्यकाल। एना आपणे त्रण 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 एम करीने 4 वखत भणवाना छे, एटले 12 टोटल टेन्स भणवाना छे। आ 6ठ्ठा नंबरनो टेन्स छे बराबर। हवे एनो कोठो बनाव्यो भाई आपणे। आई विल बी राइटिंग, वी विल बी राइटिंग, यू विल बी राइटिंग, यू विल बी राइटिंग, he, she, it will be writing, they will be writing। ओके, सूत्र बनाव्યું भाई will plus be plus ing, will plus be plus ing। હવે કોઈ પણ ભવિષ્યકાળ હોય ભાઈ, આપણે સાદો ભવિષ્યકાળ 3જા નંબરનો શીખ્યા હતા, ખબર હોય તો। ટોટલ 4 ભવિષ્યકાળ શીખવાના છે। सादो भविष्यकाल, चालू भविष्यकाल, पूर्ण भविष्यकाल अने चालू पूर्ण भविष्यकाल। तो कोईपण भविष्यकाल होय एटले विल आवे ने आवे ज। विल ए भविष्यकाळनी टू बीनी निशानी छे अथवा टू बीनो रूप छे। कोईपण भविष्यकाळमां विल आवशे ज। बीजा नंबरे कोईपण चालू काळ होय तो एमां आईएनजी आवशे। शुं आवशे भाई? आईएनजी। आवा चालू काळ 6 भणवाना छे, 6, तो 6 टाइम आईएनजी वाळुं सूत्र बनशे। अने आवा भविष्यकाळ आपणे खबर छे ने जे भणवाना छे 4 वखत, तो 4 वखत विल आवशे बराबर। तो सूत्र बनाव्युं विल प्लस बी। अहींया बी વધારાનું આવ્યું। बी ए केम આવ્યું भाई? तो पेलामां जो चालू वर्तमान काळमां टू बीનું रूप एमिजार हतुं, चालू भूतकाळमां वॉज वेर हतुं, ज्यारे अहींया विल तो हतुं ज। नवुं कोई स्पेशल मूक्यो नथी, ते बदल बी मूकवानुं आवे छे ने पछी आईएनजी। ओके, ए बधी मगजमारीमां पड़वानी जरूर नथी। आपणे तो कोई एम के चालू भविष्यकाळ तो आपणा मगजमां फट दઈને लाइट थई गयो। हाँ, चालू भविष्यकाळ एटले विल प्लस बी प्लस आईएनजी। शो विल प्लस बी प्लस आईएनजी, आटલું જ આપણને દેખાવું જોઈએ બરાબર। આ કોઠો બોઠો ના આવડે તો કંઈ નહીં, કોઠો કોઈ જરૂર નથી। આ આવડશે તો આવા 1000 કોઠા બનાવી શકશો બરાબર। હવે આપણો ક્રિયાપદ કઈ લીધું છે ભાઈ? રાઈટ। તો બધામાં રાઇટિંગ રાઇટિંગ થઈ ગયું। કોઈ એમ કે મારે બીજું લેવું છે તો બની શકે ભાઈ। કોઈ એમ કે મારે ડુ ક્રિયાપદ લેવું છે તો આઈ વિલ બી ડુઈંગ, વી વિલ બી ડુઈંગ, યુ વિલ બી ડુઈંગ, યુ વિલ બી ડુઈંગ, he, she, it will be doing, they will be doing। हाँ, कोई के मारे गो क्रियापद लेवुं छे, गो एटले जवुं, तो आई विल बी गोइंग, वी विल बी गोइंग, यू विल बी गोइंग, यू विल बी गोइंग, he, she, it will be going, they will be going। जे क्रियापद लेवुं होय ते विल एनुं ए रहेशे, बी एनुं ए रहेशे,
અને આ પાછળનું આઈએનજી પણ એમનું એમ રહેશે, ખાલી અહીંયા ક્રિયાપદ જ મૂકવાનું છે. અહીંયા આ જે રાઈટ લખ્યું છે એની જગ્યાએ ગો મૂકો, રીડ મૂકો, ટેક મૂકો, સિંગ મૂકો, ઈટ મૂકો, બાય મૂકો, સેલ મૂકો, ટેલ મૂકો, જે મૂકવું હોય તે. હજારો કોઠા આવા બની શકે. પ્રેક્ટિસ કરવી હોય તો કરજો. હા, વધારે સારું ઇંગ્લિશ શીખવું હોય તો આવી તમે પ્રેક્ટિસ કરી શકો છો. બરાબર. તો ભાઈ સૂત્ર બન્યું વિલ પ્લસ બી પ્લસ આઈએનજી. બરાબર. વિલ બધામાં કોમન છે, બી કોમન છે, અને આઈએનજી એટલે આઈએનજી લગાડવાના પેલા નિયમો, 7 નિયમો જે આપણે લખ્યા છે. મેં તમને કહી છે 6 ટાઈમ્સ એ નિયમો આપણને કામમાં લાગશે અને આવશે. તો એ બરાબર. ચલો હવે આનો ઉપયોગ લખીશું. ઉપયોગ. ચલો લખીશું. કોઈ પણ ક્રિયા ભવિષ્યમાં અમુક ચોક્કસ સમયે ચાલુ હશે તેવું દર્શાવવા માટે ચાલુ ભવિષ્યકાળ વાપરી શકાય. ફરીથી બોલું છું, રિપીટ કરું છું. કોઈ પણ ક્રિયા ભવિષ્યમાં અમુક ચોક્કસ સમયે ચાલુ હશે તેવું દર્શાવવા માટે ચાલુ ભવિષ્યકાળ વાપરી શકાય. ફરીથી રિપીટ કરું છું કે કોઈ પણ ક્રિયા ભવિષ્યમાં અમુક ચોક્કસ સમય ચાલુ હશે તેવું દર્શાવવા માટે ચાલુ ભવિષ્યકાળ વાપરી શકાય. શું ચાલુ વર્તમાનકાળમાં શું ઉપયોગ હતો? કોઈ પણ ક્રિયા હાલ ચાલુ છે, પંખો હાલ ફરે છે તો ચાલુ વર્તમાનકાળ. પંખો કાલ ફરતો હતો, ગઈકાલે ફરતો હતો તો ચાલુ ભૂતકાળ. અને હું એમ કહું કે પંખો આવતીકાલે પણ ફરતો હશે. હું આજે બોલું છું તો ચાલુ વર્તમાનકાળ. હું ગઈકાલે બોલતો હતો, ચાલુ ભૂતકાળ. અને હું એમ કહું હું આવતીકાલે બોલીશ. આઈ વિલ બી સ્પીકિંગ ટુમોરો. આઈ વિલ બી સ્પીકિંગ ટુમોરો. નિશાન. બરાબર. તો કોઈ પણ ક્રિયા ભવિષ્યમાં અમુક ચોક્કસ સમયે ચાલુ હશે. તમે એમ કહો ગઈકાલે અત્યારે અમે કે છે જમતા હશું, તો જમવાની ક્રિયા ચાલુ હશે. કોઈ એમ કે ગઈકાલે અત્યારે અમે ટીવી જોતા, સોરી આવતીકાલે અત્યારે અમે ટીવી જોતા હશું, ગઈકાલે નહીં, સોરી આવતીકાલે અત્યારે અમે જમતા હશું, તો આવતીકાલે અત્યારે આટલા વાગે જમવાની ક્રિયા ચાલુ હશે. કોઈ એમ કે આવતીકાલે અત્યારે અમે ટીવી જોતા હશું, તો આવતીકાલે આટલા જ વાગે ટીવી જોવાની ક્રિયા ચાલુ હશે. કોઈ એમ કહે કે આવતીકાલે અત્યારે અમે શોપિંગ કરવા માટે ગયા હશું. બજાર ખુલી ગયું છે પણ સાચવજો. હા, તો ખાલી એક એક્ઝામ્પલ છે. બરાબર, બજાર ખુલી ગયું છે. હા, સરકારે છૂટ આપી છે પણ કોરોનાએ નહીં આપી આપણને. કોઈ એમ કે આવતીકાલે અત્યારે અમે શોપિંગ કરવા માટે ગયા હશું, તો કહી શકાય કે આઈ વિલ બી, અથવા તો અમે એટલે વી, તો વી વિલ બી ગોઈંગ ફોર શોપિંગ ટુમોરો એટ ધીસ ટાઈમ. વી વિલ બી ગોઈંગ ફોર શોપિંગ ટુમોરો એટ ધીસ ટાઈમ. તો
તો કોઈપણ ક્રિયા ભવિષ્યમાં ચાલુ હશે તેવું દર્શાવવા માટે આ કાળ વપરાય. આ કાળ આપણે પરીક્ષાની દ્રષ્ટિએ બહુ મહત્ત્વનો નથી. આના પહેલાંનો ચાલુ ભૂતકાળ ખૂબ અગત્યનો છે. એના પહેલાંનો ચોથા નંબરનો ચાલુ વર્તમાન કાળ પણ ખૂબ અગત્યનો છે. પણ આ એટલો બધો અગત્યનો છે નહીં. ખાલી ધ્યાનમાં એટલું જ રાખવાનું. સૂત્ર શું બને ભાઈ? વિલ પ્લસ બી પ્લસ આઈએનજી. આટલું જ ધ્યાનમાં રાખવાનું. ચલો, ઉપયોગ લખી દીધો. હવે આઈએનજી કરવાના નિયમો આવી ગયા આગળ, એટલે લખવાની જરૂર નથી. હવે લખીશું ઓળખ દર્શક શબ્દો. બરાબર, ઓળખ દર્શક શબ્દો. આ કાળ કેવી રીતે આપણે ઓળખી શકીએ? તો એના માટેના ઓળખ દર્શક શબ્દો. ચલો, ઓળખ દર્શક શબ્દોની અંદર આપણે લખીશું કે ટુમોરો, નેક્સ્ટથી શરૂ થતો સમય, ઇફ અથવા ચાર બાબતો લખવાની છે ભાઈ. બરાબર, ઓળખ દર્શક શબ્દોમાં 4 પોઈન્ટ આપણે બરાબર ધ્યાનમાં રાખવાના છે. ટુમોરો આવે, નેક્સ્ટથી શરૂ થતો સમય આવશે, ઇફ આવશે અને ભવિષ્યનો ચોક્કસ સમય. આના આ જ શબ્દો મેં તમને સાદા ભવિષ્યકાળમાં પણ લખાવ્યા હતા, પણ અહીંયા આવશે એ ચોક્કસ આવશે. બરાબર, કે ટુમોરો ખરો, પણ ટુમોરો એટ ધીસ ટાઈમ આવશે પાછળ, અથવા ટુમોરો એટ 9 AM આવશે. હું એમ કહું હું આવતીકાલે અમદાવાદ જઈશ, પણ આવતીકાલે તો ગમે ત્યારે જવું ને. આવતીકાલે એટલે ક્યારે? શું સમજો તમે? આવતીકાલે 9 વાગે, આવતીકાલે એટલે 10 વાગે, આવતીકાલે એટલે બપોરે 12 વાગે, આવતીકાલે એટલે સાંજના 4 વાગે, આવતીકાલે એટલે રાતના 9 વાગે. કોના આવતીકાલ ગણવી? તો અહીંયા ટુમોરો એ માત્ર સાદા ભવિષ્યકાળમાં આવતું, પણ અહીંયા ચોક્કસ સમય આવશે. બરાબર, કે ટુમોરો એટ 9 AM, નેક્સ્ટ સન્ડે એટ 3:30 PM. આવો ચોક્કસ સમય આવશે. તો જો કે ભવિષ્યકાળ બહુ અગત્યના નથી. આપણે 4 ભવિષ્યકાળ ભણવાના છે, એટલા બધા એકે અગત્યના નથી. ખાલી સૂત્ર ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. છતાં પણ આ કાળનો ઓળખવો હોય તો ટુમોરો આવે ભાઈ, નેક્સ્ટથી શરૂ થતો સમય આવે, ઇફ આવે, અથવા ભવિષ્યનો કોઈ ચોક્કસ સમય આવે તો ચાલુ ભવિષ્યકાળ છે તેવું આપણે ઓળખી શકીએ. ઓકે, ચલો, તો આપણો આ ચાલુ ભવિષ્યકાળ આપણે પૂરો કર્યો. સૌ પ્રથમ કાળનું નામ લખ્યું ફ્યુચર કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ, ગુજરાતી લખ્યું ચાલુ ભવિષ્યકાળ. કોઠો બનાવ્યો આપણે, આઈ વિલ બી રાઇટિંગ, વી વિલ બી રાઇટિંગ, યુ વિલ બી રાઇટિંગ, યુ વિલ બી રાઇટિંગ, હી સી ઇટ વિલ બી રાઇટિંગ અને દે વિલ બી રાઇટિંગ. સૂત્ર બનાવ્યું વિલ પ્લસ બી પ્લસ આઈએનજી. ઉપયોગ લખ્યો કે કોઈ પણ ક્રિયા ભવિષ્યમાં અમુક ચોક્કસ સમયે ચાલુ હશે તેવું દર્શાવવા માટે ચાલુ ભવિષ્યકાળ વાપરી શકાય. નિયમો નથી, કારણ કે આઈએનજી લગાડવાના આગળ 7 નિયમો આપણે લખી દીધેલા છે, એ જ કોમન છે. પછી આપણે ઓળખ દર્શક શબ્દોમાં માત્ર 4 પોઈન્ટ્સ લખ્યા કે ટુમોરો આવે, નેક્સ્ટથી શરૂ થતો સમય આવે, ઇફ આવે, અથવા ભવિષ્યનો કોઈ ચોક્કસ સમય, કે 2022 લખ્યું હોય, કે માર્ચ 2022 લખ્યું હોય, 15મી ઓગસ્ટ 2026 લખ્યું હોય, 30મી જાન્યુઆરી 2030 લખેલું હોય, તો ભવિષ્યનો ચોક્કસ સમય થઈ ગયો હોય, તો આ કાળ ઓળખી શકાય. ચલો, હવે આપણે 3 ચાલુ કાળ પૂરા કર્યા છે. કેટલા ભાઈ? 3 ચાલુ કાળ પૂરા કર્યા, અને એના અગાઉની અંદર આપણે 3 સાદા કાળ પૂરા કર્યા. ઝડપથી આ 6 ટેન્સનું હું રિવિઝન કરાવવા માગું છું, ઝડપથી.
તમારી પાસે જે ચોપડો છે, ચોપડામાં આગળ પહેલું પેજ જે સાદા વર્તમાનકાળનું લખ્યું છે વર્ક ફોર્મ પછી, તો એ ઓપન કરો. હું ઝડપથી એનું રિવિઝન કરાવું છું. એમાં ચેક કરજો અને જોજો. એટલે હું બોલું તે સાંભળશો, અંદર જોશો એટલે ડબલ વખત તમારે રિવિઝન થશે, જોવાનું અને સાંભળવાનું. બરાબર. પહેલો ટેન્સ હતો સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ, સાદો વર્તમાનકાળ. એનો કોઠો બનાવ્યો તો આપણે આઈ રાઇટ, વી રાઇટ, યુ રાઇટ, યુ રાઇટ, હી સી ઇટ રાઇટ્સ અને દે રાઇટ. સૂત્ર બનાવ્યું ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ અને ત્રીજા પુરુષ એક વચનમાં એસ અથવા ઈએસ લાગે. એસ ક્યારે લાગે, ઈએસ ક્યારે લાગે એના માટે લાગ્યું સામાન્ય રીતે. ઝડપથી હો, બધું ડિટેલમાં એક એક શબ્દ નહીં બોલું, હાઇલાઇટ્સ આપું છું. ખ્યાલ આવે ને? હાઇલાઇટ્સ આપું છું. એસ ક્યારે લાગે, ઈએસ ક્યારે લાગે? સામાન્ય પરિસ્થિતિની અંદર એસ લાગે છે, બરાબર. પણ જો ક્રિયાપદના છેલ્લા અક્ષર તરીકે એસ, ડબલ એસ, એસ એસ, સી એચ, એક્સ કે ઓ હોય તો ઈએસ લાગે. 4 એક્ઝામ્પલ લખ્યા હતા, ખબર હોય તો ગોનું ગોઝ, ખબર છે ને, પાસનું પાસીસ, પૂછનું પૂછીશ, કેચનું કેચીશ વગેરે. બરાબર. પછી ઉપયોગ લખ્યો તો સાદા વર્તમાનકાળનો ઉપયોગ રોજિંદી ક્રિયાઓ, ટેવો, કુટેવો, સનાતન સત્યો અને કેટલીક કહેવતો દર્શાવવા માટે કરી શકાય. ઓળખ દર્શક શબ્દો બહાર લખ્યા હતા. વાક્યમાં શું આવે? સમટાઈમ્સ આવે, ઓફન આવે, નેવર આવે, ડેઇલી આવે, એવરીડે આવે, ઓલવેજ આવે, યુઝ્યુઅલી આવે, જનરલી આવે, ઓકેઝનલી આવે, ફ્રિકવન્ટલી આવે, એવરીડેથી શરૂ થતો સમય આવે. આ બધા ફરીથી કયા 12 શબ્દો હતા? ક્રમમાં બોલું છું કે વાક્યની અંદર સમટાઈમ્સ આવે, ઓફન આવે, પછી નેવર આવે, ઓલવેજ આવે, ડેઇલી આવે, એવરીડે, એવરીથી શરૂ થતો સમય, બરાબર, જનરલી, યુઝ્યુઅલી, ઓકેઝનલી, ફ્રિકવન્ટલી, આવા શબ્દો આવે તો આ કાળ સાદો વર્તમાનકાળ. બીજો હતો સાદો ભૂતકાળ, સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સ. એનો કોઠો બનાવ્યો આઈ રોટ, વી રોટ, યુ રોટ, યુ રોટ, હી સી ઇટ રોટ અને દે રોટ. સૂત્ર બનાવ્યું ભાઈ ક્રિયાપદનું ભૂતકાળનું રૂપ. ઉપયોગ પહેલાં લખ્યો કે ભૂતકાળમાં પૂરી થઈ ગયેલી કોઈ પણ ક્રિયાને દર્શાવવા માટે સાદો ભૂતકાળ વાપરી શકાય. ભૂતકાળ કરવાના 8 નિયમો લખ્યા. સામાન્ય રીતે ઈડી લગાડવાથી ભૂતકાળ બને, એક નિયમ. બીજો નિયમ ઈ હોય તો માત્ર ડી લગાડવાથી ભૂતકાળ બને. ત્રીજો નિયમ વાય હોય ને વાયની આગળ જો વ્યંજન હોય તો વાયને બદલે આઈ ઈડી લગાડવાથી ભૂતકાળ બને. ચોથો નિયમ છેલ્લો વાય હોય પણ વાયની આગળ જો સ્વર હોય તો માત્ર ઈડી લગાડવાથી ભૂતકાળ બને. પાંચમો નિયમ ક્રિયાપદના છેલ્લા અક્ષર તરીકે વ્યંજન હોય, તેની આગળ એક જ સ્વર હોય તો ઈડી લગાડતા પહેલાં છેલ્લો વ્યંજન બેવડાઈ જાય, ડબલ થઈ જાય. અને છઠ્ઠો નિયમ જેમાં હતો, પરંતુ જો છેલ્લા વ્યંજનની આગળ 2 અથવા 2 થી વધારે સ્વર હોય તો માત્ર ઈડી લાગે છે. સાતમો નિયમ કેટલાક ક્રિયાપદો સમાન હોય છે, વર્તમાનકાળ, ભૂતકાળ, કટનું કટ, પુટનું પુટ, શટનું શટ, હિટનું હિટ. અને કેટલાક ક્રિયાપદો વર્તમાનકાળ તેમજ ભૂતકાળમાં તદ્દન જુદા જુદા હોય છે, તેમને કોઈ નિયમો લાગુ પડતા નથી. રાઇટનું રોડ, ગોનું વેન્ટ, આવા 5 એક્ઝામ્પલ લખ્યા. પછી એના ઓળખ દર્શક શબ્દો લખ્યા આપણે ભાઈ. સાદો ભૂતકાળ ઓળખવા માટે વન્સ આવે, અગો આવે, યસ્ટરડે આવે, લાસ્ટથી શરૂ થતો સમય આવે, અથવા ભૂતકાળનો કોઈ ચોક્કસ સમય આવે તો સાદો ભૂતકાળ છે તેવું ઓળખી શકાય. ચલો બીજો ટેન્સ પૂરો કરે, સાદો ભવિષ્યકાળ. સાદો ભવિષ્યકાળનો આપણે કોઠો બનાવ્યો, સિમ્પલ ફ્યુચર ટેન્સ એવું લખ્યું ઉપર. આઈ વિલ રાઇટ, વી વિલ રાઇટ, યુ વિલ રાઇટ, યુ વિલ રાઇટ, હી સી ઇટ વિલ રાઇટ અને ધે વિલ રાઇટ. સૂત્ર બનાવ્યું વિલ પ્લસ મૂળ ક્રિયાપદ, બરાબર. ઉપયોગ લખ્યો ભવિષ્યમાં, હવે પછી થનારી કોઈ પણ ક્રિયાને દર્શાવવા માટે આ કાળ વપરાય, બરાબર. આના નિયમો કોઈ છે નહીં કારણ કે મૂળ ક્રિયાપદ છે, પણ એના આપણે ઓળખ દર્શક શબ્દો લખ્યા. કયા? કે સાદો ભવિષ્યકાળ ઓળખવા માટે ટુમોરો આવે, નેક્સ્ટથી શરૂ થતો સમય આવે, ઇફ આવે, અથવા ભવિષ્યનો કોઈ ચોક્કસ સમય આવે. ચલો 3 સાદા કાળ હતા. પછી 3 ચાલુ કાળ આપણે શીખ્યા. એક ગયા લેક્ચરમાં શીખ્યા, 2 આ લેક્ચરમાં શીખ્યા. તો પહેલો હતો ચાલુ વર્તમાન કાળ, એટલે કે પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ, જેનો આપણે આવો કોઠો બનાવ્યો હતો. આઈ એમ રાઇટિંગ, વી આર રાઇટિંગ, યુ આર રાઇટિંગ, યુ આર રાઇટિંગ, હી સી ઇટ ઇઝ રાઇટિંગ અને દે આર રાઇટિંગ. સૂત્ર બનાવ્યું હતું એમ અથવા ઇજ અથવા આર પ્લસ આઈએનજી. નીચે લખ્યો ઉપયોગ, કોઈ પણ ક્રિયા હાલ ચાલુ છે તેવું દર્શાવવા માટે ચાલુ વર્તમાનકાળ વાપરી શકાય. આઈએનજી લગાડવાના 7 નિયમો લખ્યા. પહેલો નિયમ સામાન્ય રીતે આઈએનજી લાગે છે. બીજો નિયમ જો ઈ હોય, છેલ્લો એક જ ઈ હોય તો આઈએનજી લગાડતી વખતે છેલ્લા ઈનો લોપ થાય છે. ત્રીજો નિયમ લખ્યો છેલ્લા અક્ષર તરીકે ડબલ ઈ હોય તો માત્ર આઈએનજી લાગે છે. ચોથો નિયમ લખ્યો છેલ્લા અક્ષર તરીકે વ્યંજન હોય અને તેની આગળ એક જ સ્વર હોય તો આઈએનજી લગાડતા છેલ્લો વ્યંજન બેવડાય છે. અને પાંચમો નિયમ લખ્યો, પરંતુ જો છેલ્લા વ્યંજનની આગળ 2 અથવા 2 થી વધારે સ્વર હોય તો આઈએનજી લગાડતી વખતે માત્ર એમનું એમ જ રહેશે, બેવડાતો નથી. છઠ્ઠો નિયમ લખ્યો, એક એલ હોય તો ડબલ એલ થાય છે
અને સાતમો લખ્યો ડબલ એલ હોય તો માત્ર આઈએનજી લાગે છે. તો આ ચાલુ વર્તમાનકાળના આઈએનજી લગાડવાના, એટલે કે કોઈ પણ આઈએનજી લગાડવાના નિયમ. બરાબર. ચલો હવે એના ઓળખદર્શક શબ્દો લખ્યા હતા 12 ચાલુ વર્તમાનકાળના. નાવ, લોક, સી, વોચ, હિયર, લિસન, એટ ધીસ ટાઈમ, એટ ધીસ મોમેન્ટ, એટ પ્રેઝન્ટ, વેન, વાઇલ અને એઝ. પણ એમાં લખ્યું હતું એક ભાગ સાદો વર્તમાનકાળ તો બીજો ભાગ ચાલુ વર્તમાનકાળ. તો આ ચાલુ વર્તમાનકાળ. 5મા નંબરનો ટેન્સ શીખ્યા પાસ્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ, આના પહેલાંનો ચાલુ ભૂતકાળ, જેનો આવો આપણે કોઠો બનાવ્યો ભાઈ. આઈ વોઝ રાઇટિંગ, વી વેર રાઇટિંગ, યુ વેર રાઇટિંગ, યુ વેર રાઇટિંગ, હી સી ઇટ વોઝ રાઇટિંગ અને ધે વેર રાઇટિંગ. સૂત્ર બનાવ્યું ભાઈ વોઝ કે વેર પ્લસ આઈએનજી. વોઝ એક વચનમાં આવો, વેર બહુવચનમાં આવો. આવું શીખવાડ્યું આપણે. બરાબર. ઉપયોગ લખ્યો કે કોઈ પણ ક્રિયા ભૂતકાળમાં અમુક ચોક્કસ સમયે ચાલુ હતી, આવું દર્શાવવા માટે ચાલુ ભૂતકાળ વપરાય. આઈએનજી લગાડવાના નિયમો આગળ આવી ગયા એટલે આવતા નથી, એટલે માત્ર ઓળખદર્શક શબ્દો લખ્યા આપણે 10. કયા 10 શબ્દો લખ્યા? કે ચાલુ ભૂતકાળમાં વાક્યમાં યટ આવે, ધેન આવે, યસ્ટરડે આવે, લાસ્ટથી શરૂ થતો સમય આવે, એટ ધેટ ટાઈમ આવે, એટ ધેટ મોમેન્ટ આવે, વેન, વાઇલ અને એઝ આવે. પણ સાથે શું હતું? સાદો ભૂતકાળ તો ચાલુ ભૂતકાળ, અને છેલ્લે લખ્યો તો ભૂતકાળનો કોઈ ચોક્કસ સમય આવે. ચલો, તો આ હતો ભાઈ આપણો ચાલુ ભૂતકાળ. અને છેલ્લે છે આપણો ભાઈ ચાલુ ભવિષ્યકાળ, છઠ્ઠો ટેન્સ, ફ્યુચર કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ. કોઠો લખેલો છે આઈ વિલ બી રાઇટિંગ, વી વિલ બી રાઇટિંગ, યુ વિલ બી રાઇટિંગ, યુ વિલ બી રાઇટિંગ, હી સી ઇટ વિલ બી રાઇટિંગ અને ધે વિલ બી રાઇટિંગ. સૂત્ર બન્યું વિલ પ્લસ બી પ્લસ આઈએનજી. વિલ ભવિષ્યકાળમાં આવે જ, આઈએનજી ચાલુ કાળમાં આવે જ, વચ્ચે નવું આવ્યું બી. આ કાળ બહુ અગત્યનો નથી. ઉપયોગ લખ્યો કે કોઈ પણ ક્રિયા ભવિષ્યમાં અમુક ચોક્કસ સમયે ચાલુ હશે તેવું દર્શાવવા માટે આ કાળ વપરાય. ઓકે. આઈએનજી લગાડવાના નિયમો આગળ આવી ગયા એટલે જરૂર નથી, કોમન છે. પણ ઓળખદર્શક શબ્દો લખ્યા 4 બાબતો. કે વાક્યમાં ટુમોરો આવે, નેક્સ્ટ આવે, ઇફ આવે અને ભવિષ્યનો કોઈ ચોક્કસ સમય આવે. પણ આમાં ચોક્કસ સમય આવશે તો આ ચાલુ ભવિષ્યકાળ છે. તો ટોટલ ભાઈ 6 ટેન્સીસ ચાલ્યા આપણે, અને 6 ટેન્સની અંદર શું શું આવે છે એનું મેં તમને ડિટેલમાં અપ ટુ એન્ડ પહેલાં લેક્ચરથી મળીને શબ્દશઃ રિવિઝન કરાયું. બરાબર. તમે બરાબર ધ્યાનથી સાંભળ્યું હશે. હું થોડું ફાસ્ટ પણ બોલ્યો છું. બરાબર. કારણ કે મારા મગજમાં બધી સ્લાઇડો ઓપન હોય. બરાબર. પણ તમે આ રીતે બરાબર એને ધ્યાનથી સાંભળજો, વારંવાર એનું અર્થગ્રહણ કરજો, સમજજો, વારંવાર વિડીયો જોજો. કારણ કે ટેન્સીસ આવડશે તો દુનિયાની કોઈ પણ તાકાત નથી કે તમને ઇંગ્લિશ બોલતો કે ઇંગ્લિશ તમારું પાવરફુલ થતો અટકાવી શકો. આ ટેન્સ આવડ્યા તો દુનિયાની કોઈ પણ તાકાત નથી. ફરીથી કહું છું, જો ટેન્સીસ તમને આવડી ગયા બરાબર તો દુનિયાની કોઈ પણ તાકાત એવી નથી કે તમને ઇંગ્લિશ બોલતો અટકાવી શકે અથવા ઇંગ્લિશને બરાબર સમજતો, ઇંગ્લિશ તમારું પાવરફુલ થતો તમને અટકાવી શકે જ નહીં. શું? ટેન્સ આવડું તો. એટલે બરાબર અર્થગ્રહણ કરજો, તૈયાર કરજો. બરાબર. વિડીયોનો વારંવાર ઉપયોગ કરજો. ન નોંધ્યું હોય તો નોંધજો. જેને જેને કહું છું એને ફોટા પાડીને મોકલવાના છે. બરાબર. અને રોજનું કામ રોજ કરશો તો જીવનમાં કદી પણ કોઈ મુશ્કેલી નહીં આવે. પણ આજનું કામ કાલ કરીશું, આવતીકાલે ચાલો કાલ લખીશું. સાહેબ ક્યાં જોવાના? કાલ આવે એટલે હજી કાલ લખીશું. એમ કરતાં કરતાં એકી સાથે 10 લેક્ચર ભેગા થઈ જાય, 10 કલાકનું કામ ભેગું થઈ જાય. 1 કલાકનું કામ કરતાં કરતાં પણ આપણે ફફા પડી જાય ભાઈ. બરાબર. કાઠું પડે, જોર આવે તો 10 કલાકના 10 લેક્ચર ભેગા થઈ જાય આવે તો કેટલું બધું મુશ્કેલ પડે. બરાબર. તો હંમેશા રોજનું કામ રોજ કરો. બરાબર. રોજનું કામ રોજ કરો. સૂર્ય એવું નક્કી કરે ભાઈ હાલો 6 મહિના ઉગી જવું બરાબર નો, ભાઈ 6 મહિના ઉગવું જ નહીં. હા તો ચાલે ભાઈ? ના ચાલે. રોજનું કામ રોજ કરવું પડે. ડૉક્ટર દવા આપે છે કે ભાઈ 3 ટાઈમ લેજો, સવાર બપોર સાંજ. પણ આપણે એકી પેરી બધી ગોળીઓ ભેગી કરી વાટકી ભરીને ફાંકી મારી જઈએ ભાઈ, અથવા વારાફરતી બધી ગળી જઈએ એક જ દાડો એક જ ટાઈમે, ગળન જલ્દી મટી જાય. એમ ચાલે? હા. 108 બોલાવવી પડે. એમ આપણે પણ એકી ફેરી 10 કલાકનો 10 લેક્ચર ભેગા કરીને ઓપડવા જઈએ તો એવી હાલત થાય. એટલે રોજનું કામ રોજ કરવું, ડેઇલી કરવું, નિયમિત કરવું. બરાબર. અને કોઈને પણ હજી પણ કોઈ સમજણ ન પડી હોય, મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ હોય એટલે કે ગેરસમજ હોય, ઓછી સમજ પડી હોય તો
વારંવાર વિડીયો જોજો, છતાં પણ સમજ ન પડે તો મને ફોન કરીને તમે એ ગાઈડન્સ મેળવજો અથવા મેસેજ દ્વારા ગાઈડન્સ મેળવજો, બરાબર. પણ અપ ટુ એન્ડ બરાબર તૈયાર કરવાનું છે. મારે તમને એવા તૈયાર કરવાના છે કે 90 અપ તમારું રિઝલ્ટ આવે ઇંગ્લિશમાં, 90થી વધારે માર્ક આવે. દર વર્ષે વિદ્યાર્થીઓ 10માના પણ લાવું છું, 12માના પણ લાવું છું, બરાબર. તો એમાં તમે પણ આવી જાઓ, બરાબર. એવી રીતે હું તમને તૈયાર કરાવીશ. તમારા પક્ષે પણ તમારે સતત મહેનત કરતા રહેવું પડશે, સતત રિવિઝન કરતા રહેવું પડશે. ચલો, આપણે 6 ટેન્સીસ પૂરા થયા. આજે આટલે આપણે સ્ટોપ કરીએ છીએ, બરાબર. થેન્ક યુ વેરી મચ. હેવ અ હેપી એન્ડ સેફ ડે. સ્ટે એટ હોમ. બી હેપી, બી સેફ. ઓકે, ગુડ બાય. થેન્ક યુ.